वल्लभ गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदाशिव श्रीमद His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Founder Acharya, Bhaktivedanta Book Trust Founder Acharya, Daivatur Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem se kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivāśādi Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Nada Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Dhama ki, Vrajavumi Vrindavana Dhama ki, Navadip Mayapur Dhama ki, Jagannath Puri Purushottama Kshetra Dhama ki, Ganga Mai Yamuna Mai Kaveri Maiya ki, Tulasi Devi Bhakti Devi ki, Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki, Nitai 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 Gaura Sitanath Premanande, Hari Hari Bol. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to all glories, all glories to Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Mukam Karodi Vachalam Pangum Langaya Dekrim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinadarinam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vaśādi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha kalpadarupyasya kripa sindhupya evacha patidanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. எனக்கு இன்று மேலும் வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு அனைவருக்கும் எனது பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்கே நான் சொல்கிறத கேட்கறதுக்காக கூடியிருக்க அனைவரின் பொத்தாமரை பாதங்களையும் நான் தொட்டு வழங்கிக் கொள்கிறேன். நான் ஏதேனும் தவறாக கூறினால் அதை பொறுத்து உங்களுள் ஒருவனாக என்னையும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. I thank everyone for giving me this opportunity. I seek your blessings to humbly speak up to the mark about regarding Srimad Bhagavatam. நாம் இன்று பரீட்சித் மகாராஜனின் மரணம் என்னும் தலைப்பில் பாகவதத்திலிருந்து சில விஷயங்களை காண இருக்கின்றோம். Today, under the heading Disappearance of Parikshit Maharaj, under this heading we are going to discuss some topics in Srimad Bhagavatam. பதம் 33 அத்தியாயம் 30
அத்தியாயம் 6 காண்டம் 12 Canto 12, chapter 6, verse 33. एतदध अधिगच्छन्ति विष्णोर् यत् परमं पदम् अहं ममेति दाurjanyam न येषां deha-geha-jam एतदध अधिगच्छन्ति विष्णोर् यत् परमं पदम् अहं ममेति daurjanyam न येषां deha-geha-jam एतदध अधिगच्छन्ति विष्णोर् यत् परमं पदम् अहं ममेति daurjanyam न येषां deha-geha-jam. Devotees, please. Word by word meaning, மொழி வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம். தே அவர்கள், ஏதத் இதை, அதிகச்சந்தி அறிகின்றனர், விஷ்ணோஹ பகவான் விஷ்ணுவின், யத் எது, பரமம் பரமான, பதம் சொந்த நிலை, அகம் நான், மம எனது, இதி என்ற, daurjanyam சீரழிவு, ந இல்லை, yeṣāṁ எவர்களுக்கு, தேக உடல், கேக மற்றும் இல்லம், ஜம் இவற்றின் அடிப்படையில். மொழிபெயர்ப்பு வழங்கிய ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சீடர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். இத்தகைய பக்தர்கள் உடலையும் இல்லத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட நான் எனது என்ற எண்ணங்களால் இனியும் கலங்கமடைவதில்லை என்பதால் பரம புருஷராகிய பகவான் விஷ்ணுவின் பரமான உன்னத நிலையை புரிந்து கொள்வார்கள். எல்லாரும் கொஞ்சம் நான் சொல்றது ரிப்பீட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இத்தகைய பக்தர்கள் உடலையும் இல்லத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட நான் எனது என்ற எண்ணங்களால் இனியும் கலங்கமடைவதில்லை என்பதால் பரமபுருஷராகிய பகவான் விஷ்ணுவின் பரமான உன்னத நிலையை புரிந்து கொள்வார்கள். ரொம்ப நன்றி. இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது, அது பர்பாட் இல்லை, மொழிபெயர்ப்பு இல்லை, சாரி பொருளுரை இல்லை. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன். அதிவாதம் திதேக்ஷத நவா மன்யேத கஞ்சன ந சேமம் தேகம் ஆசிரித்ய வைரம் கூர்வித கேனச்சேத். அவமதிப்பான பேச்சுக்களை ஒருவன் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். பிறருக்கு தகுந்த மரியாதை அளிக்க ஒருபோதும் தவறக்கூடாது. இந்த தேக பற்றின் காரணத்தால் எவரையும் விரோதித்து கொள்ளக்கூடாது. பதம் 35. நமோ பகவதே தஸ்மை கிருஷ்ணாய குண்டமேதசே யத் பாதாம் புருஹஸ்தியானத் சம்ஹிதம் அத்யாக்கம் இமாம். எவருடைய தாமரை பாதங்களை தியானித்து
இச்சிறந்த இலக்கியத்தை என்னால் கற்று உணர முடிந்ததோ அந்த பரம புருஷருக்கு வெல்லுதற்கரிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது வணக்கங்கள். பதம் 36. ஸ்ரீ சபுநக உஹாச்ச பைலாதிபிர்வியாசசிஷ்யைர் வேதாச்சரியைர் மகாத்மபிஹி வேதஸ்ய கதிதா வியஸ்தா ஏதத் சம்லாம்பி தேஹினஹ. மொழிபெயர்ப்பு. சௌனக ரிஷி கூறினார், மனதிற்கு இனிய சூதரே, வியாசதேவரின் சீடர்களுள் சிறந்த புத்திமான்களும் வேத ஞானத்தின் அதிகாரிகள் என்று அறியப்படுபவர்களுமான பைலர் முதலானவர்களால் வேதங்கள் எவ்வாறு பேசப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டன என்பதை எங்களுக்கு கூற வேண்டும். பதம் 37. சூத உவாச்ச சமாஹிதாத்மனோ பிரம்மன் பிரம்மணः பரமேஷ்டினः ஹிருதி ஆகாஷாத் ஆபோன்னாதோ வரந்திரோதாத் விபாவ்யதே. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், பிராமணரே, யாருடைய மனம் ஆன்மீக தன்னுணர்வில் பக்குவமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதோ அந்த மேன்மைக்குரிய பிரம்மதேவரின் இதய வானிலிருந்து முதலாக உன்னத ஓசையின் சூட்சமமான ஒலி அதிர்வு தோன்றியது. புற ஓசைகளை கேட்பதை நிறுத்திவிடும் பொழுது அந்த சூட்சமமான ஒலி அதிர்வை ஒருவனால் உணர முடியும். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரம வேத இலக்கியம் என்பதால் சௌனகர் முதலான முனிவர்கள் இதன் மூலத்தை கண்டறிய விரும்பினர். ஹரே கிருஷ்ணா. அட்லீஸ்ட் இதில் ஒரு 2 வரி நமக்கு பொருளுரை இருக்குது. இதோட நிறுத்திக்கலாம். ரொம்ப நன்றி. ஓமஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனश्लाघैचक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीकृष्णचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं चाक्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्विदहंस. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இன்றைக்கி நம்ம இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த பாகவதத்தில் இருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, என் பிரிய நாவே, நான் உன்முன் நின்று கைகூப்பி ஸ்ரீ நாராயணரின் கிருஷ்ணரின் நாமங்களை உச்சரிக்குமாறு கெஞ்சுகிறேன். My dear tongue, I stand before you with my folded hands so that I may speak about Lord Narayana's name. ஏனென்றால் இந்த நாமம் யாராலும் எப்பொழுதும் எந்த நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் உச்சரிக்கக்கூடியதாகும். Because the name of Narayana can be chanted by anyone at any place, at any time, at any situation. இந்த நாமம் ஒளி வடிவில் பிரம்மதேவருக்கு உபதேசிக்கப்படுகிறது. This nama was given as advice in the form of sound to Lord Brahma. உயர்ந்த மெய்ப்பொருளை விளக்குகின்ற இந்த நாமங்கள் ஏதோ தேன் சொட்டுவதைப் போல மகிழ்ச்சியை தருகின்றன. These names explain about the supreme absolute truth, and this gives happiness as if nectar is falling in our tongue. முதலில் நம்முடைய நாக்கு பகவானுடைய பெயர்களை உச்சரிக்க விருப்பமில்லாமல் இருக்கலாம். In the initial stages, our tongue may not be interested in chanting the names of the Holy Lord, names of the Lord. ஆரம்ப நிலை உச்சரிப்புகளை வர்ணிக்கையில் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூரார் கூறுகிறார், சிலர் சுமையை மட்டுமே தாங்குகிறார்கள், மற்றவர்களோ பொருள்களின் அசல் மதிப்பை பாராட்டுகின்றார்கள். Srila Bhaktivinoda Thakura explains that
in the initial stages, some people may feel the burden, whereas some others may actually evaluate the value of the things. ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி ஆரம்ப சாதகனின் நிலையை அறிந்து நாம உச்சரிப்பை பிடிக்காவிட்டாலும் தொடர்ந்து செய்யுமாறு அவருக்கு தெம்பூட்டுகிறார்கள். Srila Rupa Goswami understands the position of initial devotees and he advises them, even though they do not like to chant, please continue chanting. ஏனென்றால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் புனித நாமம், குணங்கள், லீலைகள், செயல்கள் ஆகியவை யாவும் கற்கண்டுகள் போல திவ்யமானவை. Because Lord Krishna's name, form, activities, qualities are as sweet as sugar candy. அறியாமை என்ற காமாலையால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாக்கு எந்த இனிப்பையும் ரசிக்காது. The person whose tongue is affected by ignorance cannot taste any sweet. எனவே ஒருவர் புனித நாமங்களை தினமும் நிதானத்துடன் உச்சரித்தால் அவருடைய நாக்கில் இயல்பான ஒரு சுவை ஊறி அவருடைய நோய் வேரோடு களையப்படுகின்றது. So if a person chants the names of the Holy Lord daily, then his disease will be gradually cured and his tongue will be capable of tasting that nectar. உதாரணமாக நாமாச்சாரியர் ஹரிதாச தாக்கூராரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். For example, consider Namacharya Haridas Thakura. அவர் ஒரு முஸ்லிம் குடும்பத்தில் பிறந்த போதிலும் அவருக்கு புனித நாமத்தின் கருணை கிடைத்தது. He was born in a Muslim family. In spite of that, he got the mercy of holy name. ஹரே கிருஷ்ணா என்று எப்பொழுதும் உச்சரிக்க தொடங்கினார். He continuously chanted Hare Krishna. இப்படியாக அவருக்கு இறைவனிடத்தில் மிக மிக உயர்ந்த அன்பு ஏற்பட்டது. In this way, he developed love for Godhead. உண்மையிலேயே அவர் இத்தகைய மேம்பட்ட பக்தர். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை ஏதோ 5 வாய்களால் பேசும்போதில் அவ்வப்போது பாராட்டுவார். Actually, he is a very elevated devotee. Chaitanya Mahaprabhu always used to praise him. நம்மால் ஹரிதாஸ் தாக்கூராரை நகல் செய்ய முடியாது. We cannot imitate Haridas Thakura. ஆயினும் உற்சாகம் தரும் விஷயம் என்னவென்றால் ஒருவர் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தவர் என்ற போதிலும் அவரால் பகவானுடைய திருநாமத்தின் கருணையினால் எல்லா தடைகளையும் கடக்க முடியும். The encouraging thing is, even if a person is born in a low class family, by the mercy of the Lord, he can overcome all the obstacles. இயல்பாகவே ஹரிதாச தாக்கூரார் எப்பொழுதும் தன்னடக்கத்துடன் இருந்தார். Naturally, Haridas Thakur was not very proud. தனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்பதையும் அறிந்திருந்தார். He considers himself to not have any qualification. ஆகையினால் அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் நெருங்கி பழகுவதற்கு கூட அச்சப்பட்டார். So due to this, he was even afraid of closely associating with Lord Chaitanya Mahaprabhu. ஜெகநாத் பூரி கோயிலுக்கு போகவும் முயற்சி செய்யவில்லை. He did not even try to enter Jagannath Puri temple. ஆனால் புனித நாமத்தில் உள்ள தேன் என்பது கிருஷ்ணரை நினைப்பதாகும். But the essence of holy name is to think about Krishna. அதனால்தான் நாம் நாம உச்சாடனத்தை பரவசத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்று கூறுகிறோம். That's why we say the holy name chanting gives us ecstasy. ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்கள் கூட எழுதுகிறார்கள், கிருஷ்ணரின் நாமங்களை ஒருவர் துதிக்க துதிக்க அவருக்கு பற்று ஏற்படுகிறது. Srila Prabhupada also writes that if a person begins to chant, due to his continuous chanting, he will develop attraction towards Lord Krishna's name. இப்படியாக சிரவணம் மற்றும் கீர்த்தனம் என்ற கேட்பதும் உச்சரிப்பதும் ஆரம்பமாகும். In this way, Shravanam and Kirtanam are the beginning stages of Bhakti. நாம் தமிழில் கூட ஒரு திருக்குறள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். செல்வத்துள் செல்வம் அச்செல்வம் என்ன செல்வம்? செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. In Tamil there is a திருக்குறள், செல்வத்தில் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை.
ஏனென்றால் கேட்பதுதான் இங்கே முக்கியமாக கூறப்படுகிறது. Here, hearing is given importance and it's emphasized. இதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அங்கீகாரம் பெற்ற பக்தர்களின் பாடல்களை ரசிக்க வேண்டும். For this, we should enjoy the songs written by Vaishnavacharyas. இப்பாடல்கள் பகவானுடைய புனித நாமத்தின் தேனை நமக்கு விளக்குகின்றன. These songs explain about the glories of Lord Krishna's names. உதாரணமாக ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியின் பாடல்களை கூட காணலாம். For example, consider Srila Sanatana Goswami's songs. ஜெயதி ஜெயதி நாமானந்த ரூபம் முரேரேர் பிரமித நிஜ தர்ம தியான பூஜயத் தியானம் கதமபி ஸ்கிருத் ஆத்யம் முக்திதம் பிராணீனாம் யத் பரமம் அமிர்தம் ஏகம் ஜீவனம் பூஷணம் மே. அதாவது ஆனந்தமயமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ற புனித நாமத்திற்கு சர்வ மங்களம் உண்டாகட்டும். The ever blissful Krishna's name will get all auspiciousness. இந்த நாமம் பக்தர்களை வழக்கமாக செய்யக்கூடிய கடமைகளை கைவிட்டு தியானம் செய்து வழிபட காரணமாய் இருக்கிறது. This holy name is the cause for the devotees to leave all their material duties and continuously engage in meditating upon the Lord. எப்படி உச்சரித்தாலும் ஒரு முறை உயிர்வாழி இதை உச்சரித்து விட்டார் என்றால் அவர் நிச்சயமாக முக்தி அடைவார். If a living entity unintentionally, even unintentionally chants the holy name of the Lord, he will be delivered. கிருஷ்ணரின் புனித நாமம் மிக மிக உன்னதமான அமிர்தம். The holy name of the Lord is the highest nectar. அது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பொக்கிஷமாக அமைய வேண்டும். That should be the treasure of everyone's life. பரமபுருஷரான விஷ்ணுவுடன் அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்டுள்ள அந்த மிக உயர்ந்த நிலையை ஆன்மீகிகள் அறிந்திருப்பதால் spiritualists know that everything is connected with Lord Viṣṇu. தெய்வீகமற்ற அனைத்தையும் விலக்கிவிட அந்த பக்தர்கள் விரும்புகின்றனர். So those devotees reject anything which is not connected with the Lord. எனவே பகவானோடு பரிபூரண இணக்கம் கொண்டுள்ள தூய பக்தனொருவன் குழப்பங்களை உண்டாக்குவதற்கு பதிலாக பகவானின் தாமரை பாதங்களை இதயபூர்வமாக ஏற்று இடைவிடாமல் அவற்றை பூஜிக்கிறான். So a pure devotee never creates any confusion. He accepts Lord Krishna's lotus feet and he worships that continuously. ஏனென்றால் பகவத்கீதையில் மத்தாம எனும் சொல் சில நேரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. Because in Bhagavad Gita the word maddama is used in certain places. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருத்துப்படி எல்லையற்ற ஆன்மீக வெளியாகும் அந்த மத்தாமம். According to Lord Krishna, this maddama is boundaryless spiritual space. அதிலுள்ள உலகங்கள் வைகுண்டங்கள் அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் வசிப்பிடங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. The planets there are called as Vaikunta or the dwelling place of Supreme Lord. பௌதிக வானிற்கும் அதை மறைத்துள்ள 7 திரைகளுக்கும் மிகவும் தூரத்திலுள்ள அந்த ஆன்மீக வானத்தில் சூரியனோ சந்திரனோ தேவையில்லை. The spiritual sky is very far away from the 7 coverings of the material sky, and in that spiritual sky there is no need for sun or moon. இவ்வுலகங்கள் சுய ஒளி உடையவையாக இருப்பதாலும் பௌதீக சூரியன்களை விட அதிக ஒளி உள்ளவையாக இருப்பதாலும் ஒளி ஊட்டுவதற்கு அங்கு மின்சாரம் தேவைப்படுவதில்லை. These spiritual planets are self-effulgent, so due to the self-effulgence there is no necessary for sun, moon or electricity there. இவ்வாறாக முழுமுதற் கடவுளின் தூய பக்தர்கள் அவருடன் இணங்கி வாழ்கின்றனர். So the pure devotees of the Lord live with the Lord in those spiritual planets. அவர்கள் எப்பொழுதும் பகவானை அவர்களது ஒரே நம்பிக்கைக்குரிய நண்பராகவும் தங்கள் நலனில் அக்கறை கொண்டவராகவும் எண்ணுகின்றார்கள். Those devotees consider Lord as their most trustworthy friend and is the only person
who is taking care of the welfare of the devotees. பிரபஞ்சத்தின் தலைவராகிய பிரம்மாவின் அந்தஸ்து வரையுள்ள எந்த இகலோக ஜீவன்களை பற்றியும் அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை. Those devotees never bother about the living entities in the material world, right from ant to Lord Brahma. அவர்களுக்கு மட்டுமே வைகுண்ட லோகங்களை பற்றிய தெளிவானதொரு காட்சி இருக்க முடியும் என்பதில் சந்தேகமும் இல்லை. There is no doubt that only such devotees will know about the dwelling place of Lord Vaikuntha. இத்தகைய தூய பக்தர்கள் பரமபுருஷரால் பக்குவமான வழியில் நடத்தப்படுகிறார்கள். These pure devotees are actually perfectly guided by the Supreme Lord himself. எது பிரம்மம் எது மாயை என்பது பற்றி விவாதித்து காலத்தை வீணாக்குவதன் மூலமாக ஆன்மீக தன்னுணர்வில் எந்தவிதமான குழப்பத்தையும் உண்டாக்குவதில்லை. They never argue that what is Brahmam or what is Maya, and they do not try to create any confusion in the path of self-realization. அல்லது பகவானோடு தாங்கள் ஒன்றுபட்டவர்கள் என்றோ அல்லது பகவானுக்கு தனித்தன்மை இல்லை என்றோ அல்லது பகவானே இல்லை என்றோ அல்லது ஜீவராசிகளே பகவான் என்றோ அல்லது பகவான் அவதாரம் ஏற்று வரும் பொழுது அவர் ஒரு ஜட உடலை ஏற்கிறார் என்றோ அவர்கள் தப்பாக எண்ணுவதில்லை. Those devotees never consider Supreme Lord as an ordinary person. Those devotees never consider themselves equal to Supreme Lord. Those devotees never consider living entities equal to Supreme Lord, and they never call Supreme Lord as an ordinary person when he comes as an avatar. தங்களை பக்தர்களாக காட்டிக்கொண்டு அருவ பிரம்மத்தோடு இரண்டர கலப்பதன் மூலமாக முக்தியடையும் கருத்தை இதயத்தில் தேக்கி வைத்திருக்கும் மற்றொரு பிரிவினரும் உள்ளனர். There are another section of people who consider themselves as devotees, but they have the desire to merge with the impersonal Brahman. அவர்கள் தீயொழுக்கத்தினாலும் தங்களின் சொந்த பக்தி தொண்டு முறையை தவறான முறையில் உருவாக்கி கொண்டு அறிவீனங்களையும் தங்களைப் போலவே தீயொழுக்கம் கொண்ட பிறரையும் தவறான பாதையில் வழிநடத்துகின்றார்கள். Due to their bad behavior and due to their less intelligence, they misguide the people who follow them, who also have the same bad behavior. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரார் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், பக்தர் அல்லாதவர்களும் சிற்றின்ப வெறியர்களுமான இவர்கள் அனைவரும் மகாத்மாக்களின் உடையில் உள்ள துராத்மாக்களே ஆவார்கள். Viṣṇor Chakravarti Thakur says that these people who are having materialistic desires and who are in the dress of devotees are actually longing for materialistic benefits and happiness. இத்தகையவர்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமியால் வழங்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பதத்திற்கு இணங்க ஆன்மீகங்களின் பட்டியலிலிருந்து முற்றிலுமாக விலக்கப்படுகின்றனர். Such kind of people are actually not enlisted in the list of devotees given by Srila Viṣṇor Chakravarti Thakura. எனவே வைகுண்ட லோகங்கள் பரமம் பதம் என்றழைக்கப்படும் மிகச் சிறந்த வசிப்பிடமாகும். Hence, Vaikuntha Lokas are actually called as Paramapadam and is the best dwelling place. சூரிய பிரகாசம் சூரியனிலிருந்து வரும் கதிர்களாக இருப்பதைப் போலவே வைகுண்ட லோகங்களிலிருந்து வரும் கதிர்களாக இருப்பதால் அருவமான ஜோதியும் பரமம் பதம் என்றே சிலர் அழைக்கின்றார்கள். Since the sun's rays are coming from the sun, similarly, Brahma Jyoti comes from spiritual world. So, due to this, some people call Brahma Jyoti as Paramapadam. ஏனென்றால் அனைத்தும் நேராகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பிரம்ம ஜோதியை சார்ந்திருப்பதால் அனைத்தும் பகவானிடமிருந்தே உண்டு பண்ணப்படுகின்றன, அனைத்தும் அவரையே சார்ந்துள்ளன. Either directly or indirectly, everything is dependent upon Brahma Jyoti. So, in this way, everything is directly or indirectly dependent upon the Lord. அழிவுக்கு பின் அனைத்தும் அவரிலேயே ஒடுங்குகின்றன. எனவே பரபிரம்மமாகிய பகவான் தமது பிரம்ம சக்தியால் அனைத்திலும் ஊடுருவி பின்னி பிணைந்திருக்கின்றார். After annihilation, everything merges in the Lord. So, the Brahma Shakti, Lord Krishna, is pervading in each and every atom. இதனால் அனைத்தும் பகவானின் உடைமை என்பதை தூய பக்தன் ஒருவன் உண்மையாக அறிந்திருப்பதால், so due to this, the pure devotee knows that everything belongs to Lord. மாயையிலிருந்து பிரம்மத்தை வேறுபடுத்தி பார்ப்பதில் விலைமதிப்பற்ற நேரத்தை அவர்கள் வீணாக்குவதில்லை.
Due to this knowledge, pure devotees never waste time in differentiating Maya from Brahman. பக்தன் எல்லாவற்றையும் பகவத் சேவையில் ஈடுபடுத்த முயல்கின்றான். A devotee tries to engage everything in the service of the Lord. பகவானின் சிருஷ்டியை பொய்யாக்கி அடக்கி ஆள முயன்று குழப்பங்களை அவன் விளைவிப்பதில்லை. A devotee never tries to lord over the mental universe created by the Lord, and he never tries to create confusion. அவன் அதிக விசுவாசம் உள்ளவனாக இருப்பதால் தன்னை மட்டுமல்லாமல் மற்ற அனைத்தையும் கூட உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்துகிறான். Since a devotee is very faithful, he not only engages in transcendental service, but he also tries to engage all other living entities in the transcendental loving service of the Lord. அனைத்திலும் பகவான் இருப்பதையும் அனைத்தும் அவருக்குள் இருப்பதையும் பக்தன் காண்கின்றான். The devotee sees that Lord is in everything and everything is within the Lord. திவ்யமான பகவானின் உருவம் பௌதிகமானது ஏதோ ஒன்று என்று துராத்மா ஒருவன் எண்ணுவதே அவன் விளைவிக்கும் குழப்பங்களுக்கு காரணமாகும். Duratma considered that the transcendental form of the Lord is a material thing. So this thought only creates lot of confusion. பகவான் பரம புருஷராகவும் எல்லா பௌதீக பற்றுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவராகவும் இருந்த போதிலும், since the Lord is supreme and is originally away from all materialistic identifications, பூமியில் தமது தூய பக்தர்களிடமும் தேவலோகத்தில் உள்ள தேவர்களிடமும் தமது அதிகமான பற்றை அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். The Lord expresses his love for the devotees in this world and the devatas in upper planetary systems. தமது குடும்ப அங்கத்தினர்களான யாதவர்களிடமும் இரவு நேரங்களில் அவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பை பெற்ற அவரது 16,000 மனைவிகளிடமும் அவர் ஆழ்ந்த பற்றை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். The Lord expresses great attachment towards Yadavas and the 16,108 queens whom he meets every night. பகவானின் இப்பற்றுகளை எல்லாம் அவரது அந்தரங்க சக்தியின் தோற்றங்களாகும். All such attachments of the Lord are the manifestation of his internal potency. அவரது பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியை பிரதிநிதிக்கும் ஒரு நிழல் மட்டுமே ஆகும். The external energy of the Lord is like a shadow representing the internal energy of the Lord. ஸ்கந்த புராணத்தில் உள்ள பிரபாச காண்டத்தில் சிவபெருமானுக்கும் கௌரிக்கும் நிகழ்ந்த உரையாடலில் பகவானின் அந்தரங்க சக்தியிலிருந்து வெளிப்படும் தோற்றங்கள் உறுதி செய்யப்படுகின்றன. In Skanda Purana, Lord Shiva and Parvati Devi converse about the internal potencies of the Lord. அங்கு 16,000 இடையர்குல கன்னி பெண்களுடன் பகவானின் சந்திப்பை பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. It contains a note mentioning about the meeting of Lord Krishna with 16,108 gopis. 16,000 இடையர்குல பெண்கள் பகவானுடைய 16 வகையான அந்தரங்க சக்திகளின் ஒரு காட்சியாகும். 16,000 gopis represent the 16 types of internal potency of the Supreme Lord. உதாரணமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நிலவை போன்றவர் என்றும் அவரது அந்தரங்க சக்திகளிலிருந்து விரிவடைந்த கன்னி பெண்கள் நிலவை சுற்றியுள்ள நட்சத்திரங்களை போன்றவர்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன. For example, the Supreme Lord is compared to the moon, and the gopis who are the internal potencies of the Lord are actually compared to the stars around the moon. முக்தியை அளிப்பவரும் முகுந்தன் என்னும் பெயர் பெற்றவரும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் அடைக்கலமுமான பகவானின் பாத கமலங்கள் என்னும் படகை ஏற்றுக்கொண்டவனுக்கு பௌதீக உலகம் என்னும் பெருங்கடல் கன்றின் குளம்பில் தேங்கிய நீரை போன்றதாகும். The Lord gives mukti and is called Mukunda, and the person who takes shelter of the Lord's lotus feet, for him the material world is like a small water filled in the calf's footprint. அவனது நோக்கம் பௌதிக துன்பங்களற்ற வைகுண்டமே பரமபதமே, ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயம் இல்லாத இடமாகும். For such a devotee, his destination is the supreme abode, Vaikunta, and in that place there is no fear in every step which a person takes. ஆனால் இவ்வுலகம் ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயங்கள் நிறைந்த துன்பமயமான இடம் என்பதை அறியாமையினால் ஒருவன் அறிவதில்லை.
But due to ignorance, a person does not know that this material world is full of danger, and in each and every step, a person should face danger. A materialistic person never realizes this. இதன் காரணத்தினாலேயே சிற்றறிவுடையோர் செயல்களின் பலன்கள் தங்களை மகிழ்விக்கும் என கருதி பலநோக்கு செயல்களின் மூலம் சூழ்நிலையை சரி செய்ய முயல்கின்றனர். Due to this only, less intelligent people engage in materialistic activities, and they try to enjoy the benefits of the activities and attain happiness in this way. முழு பிரபஞ்சத்திலும் உள்ள எவ்வித பௌதீக உடலும் துயரற்ற வாழ்வை தர இயலாது என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. The material bodies in this entire universe, including the 84 lakh types of bodies, in no such body can give such happiness to any living entity. வாழ்வின் துன்பங்களான பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை பௌதீக உலகம் முழுவதும் உள்ளன. The four problems of our life: birth, old age, disease, death. These four problems pervade in this material universe. ஆனால் பகவானது நித்திய தொண்டன் எனும் தனது உண்மையான ஸ்வரூபத்தையும் பகவானுடைய உன்னத நிலையையும் அறிந்தவன் அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். But a person who truly understands his constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and who understands the position of the Lord, continuously engages himself in the service of the Lord. இதன் மூலம் வைகுண்ட லோகங்களுக்கு செல்ல தகுதியுடையவனாகின்றான். அங்கே துன்பமயமான பௌதிக வாழ்க்கையோ காலம் மற்றும் மரணத்தின் தாக்கமோ இல்லை. In this way, a person becomes qualified to enter Vaikuntha Loka. In Vaikuntha Lokas, there is no time aspect and there is no misery. தனது ஸ்வரூப நிலையை உணர்வது என்றால் பகவானுடைய தன்னிகரற்ற உயர் நிலையை அறிவது என்றே பொருள். Realizing one's Swarupa form, actual form, is actually to realize the actual position of the Supreme Personality of Godhead. ஜீவாத்மாவின் நிலையும் கடவுளின் நிலையும் ஒன்றே என்று தவறாக நினைப்பவன் இருளில் இருப்பதாக அறியப்பட வேண்டும். A person who considers the position of living entity and the Supreme Lord as equal is actually in dark ignorance. இதனால் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. Due to this, such a person can never engage himself in devotional service. தன்னையே எஜமானனாக நினைக்கும் அவன் பிறப்பு இறப்பின் தொடர்ச்சிக்கு வழிவகுத்துக் கொள்கிறான். He considers himself as the Lord, and due to this, he paves the way for his own birth and death cycle. ஆனால் தனது நிலை தொண்டு புரிவது என்பதை உணர்பவர்கள் இறைவனுடைய தொண்டிற்கு தன் வாழ்வை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் உடனேயே வைகுண்ட லோகங்களுக்கு செல்ல தகுதி பெறுகின்றார்கள். But the person who understands that his position is a servitor of the Lord and his only duty is to serve the Lord will actually get transformed to Vaikuntha Loka, even though they are living in this material world. இறைவனுக்காக தொண்டாற்றுவதே கர்மயோகம் அல்லது புத்தி யோகம் அல்லது எளிமையாக சொன்னால் பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. The devotional service we do to the Lord is called as buddhi yogam, karma yogam or bhakti yoga. Hare Krishna. Thank you very much. Any questions? Comments? Hare Krishna. Clarifications. Prabhu, any online question, Prabhu? No, Prabhuji. I don't see any questions. Kelvi illai. Thank you, Prabhu. Grandhra Shri Srimad Bhagavatam ki, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki, His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj ki, Grandhra Shri Srimad Bhagavatam ki, Nitai 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 Gaura Sitanath Premanande. Hari Hari Bol.